గురు బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. A chart. This is a chart given by recently in a group. ఆ వ్యక్తి ఉన్నాడు, దాంట్లో ఆ గ్రూప్లో అడిగాడు. ఏమడిగినాడు చెప్తాను, చదువుతాను, వినండి, కాస్త శ్రద్ధగా వినండి. ఆయన అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, ఫ్రెండ్స్, ఐ ఆమ్ ప్రెజెంటింగ్ అనదర్ హారోస్కోప్ బిఫోర్ యూ which is of a young man. Even after turning 34 years old, this man is still not married. The reason I see for not getting married is, ayana rasinedi, the reason I see for not getting married is Dasha Lord Saturn. Dasha Lord Saturn వల్ల కాలేదు అని అనుకుంటున్నాట. Dasha Lord Saturn of this native has been going on since 15/3/2009. That is when he was 18 years old, and then it will go on till 15/3/2028. 2028 వరకు శని దశ ఉంటుంది. In the caste to which this man belongs. ఇన్ వాళ్ళ జాతుల్లో, వాళ్ళ కులంలో మామూలుగా అయితే జనరల్గా 24-25 ఏళ్ళకే పెళ్లి కావాలట. ఇన్ ది హారోస్కోప్, దశా లార్డ్ సాటర్న్ ఈజ్ ఇన్ ది సబ్ ఆఫ్ మూన్, అండ్ మూన్ అపియర్స్ ఓన్లీ 4, 8, 10, 12. Moon is sitting in 9, but it does not have PS. I request you all that the above analysis is mine. If I am wrong somewhere, then please guide me. Thank you. And మనము విశ్లేషణ చేయాలి. ఆయన సందేహం ఏమి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. ఆయన సందేహం, ఈ చార్టులో ప్రజెంట్ దశా లార్డ్ వచ్చేసి సాటర్న్. ఇదిగో సాటర్న్. సాటర్న్ దశ ఎంత వరకు ఉంటుంది? 15/3/2009 నుంచి 15/3/2008 వరకు ఉంటుంది. అదే మాట ఆయన రాశాడు. బాగుంది, కరెక్ట్గా ఉంది. ఇక్కడ సాటర్న్లో ఏమి భుక్తి, సాటర్న్లో ఏం భుక్తి నడుస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి. సాటర్న్లో మార్స్ ఎంత వరకు ఉన్నాడు? 27/10/22 వరకు ఉన్నాడు. తర్వాత సాటర్న్లో రాహు 22/2/9/25 వరకు. తర్వాత జూపిటర్ వస్తాడు. సరే, ఇంకా మిగిలినది 2 భుక్తులే. సాటర్న్ దశలో 2 భుక్తులు మిగిలినాయి. దాని గురించి మనం చూద్దాం. ముందు చార్ట్ ఇచ్చిన వెంటనే, యు సీ ది చార్ట్ ఈస్ గివెన్, బర్త్ డీటెయిల్స్ ఆర్ గివెన్. అకార్డింగ్ టు ది బర్త్ డీటెయిల్స్ వీ హ్యావ్ ఎరెక్టెడ్ ది చార్ట్. దిస్ ఈస్ ది ఎరెక్టెడ్ చార్ట్ ఫర్ ది గివెన్ బర్త్ పర్టికులర్స్. ఓకే. After erecting the birth chart, we have to analyze about marriage. Marriage విషయం అనలైజ్ చేయాలా అంటే ఏం చేయాలా? ఫస్ట్, what to do after erecting the chart, natal chart, what we have to do as an astrologer, what we have to take step, first step. We have to check the promise of the event. Tell me. చెప్పండి, పర్వాలేదు. We have to check the promise of the event. First of all, soon after erecting the natal chart with the given particulars, it is already rectified. He says, we don't know. He says it is a rectified chart, sir, bolko. Okay. We have erected the chart. After that, we have to check the promise of marriage, whether marriage is promised in this chart or not. We have to check. How to check it? How to check? What is the procedure? Come on, tell me. చెప్పండి, ఎవరెవరు? Come on, tell me, sir. Sub-lord of ascendant has to be taken first. Sub-lord, not sub-lord. Sub-lord of ascendant and sub-lord of 7th cusp should be related. Should be linked with 5 or 7 or 11. Sub-lord of ascendant as well as sub-lord of 7th cusp. These 2 cusps, sub-lords should be examined, whether they are capable to give marriage or not. Yes, sir. Okay? Yes, sir.
So we have accustomed to big chart, that is Kaspal interlinks table. We have opened this table according to, because we can save our time also. You see, Lagna Kaspa Subsublord. Who is the Lagna Kaspa Subsublord? Subsublord column. This is Sun, sign sir. lord, star lord, sublord, subsublord column. First Kaspa Subsublord is Sun. Yes, Who sir. is the first Kaspa Subsublord? Sun. Sun. You read the script of Sun, please. Please read. The star lord is Rahu. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. And at the sublord stage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. And subsublord 2, 7, 8, 11. In this, so for marriage, we have 5, 11 at the star level. Involvement. Involvement. So at the sub level, we have only 5. So ascendant sub-sublord is promising the marriage. Okay. Right. Very good. బాగా చదివాడు. రీడ్ స్క్రిప్ట్ రీడ్ చేయమంటే ఇట్లా, అసెండెంట్ సబ్సబ్లార్డ్ ఈజ్ సన్. సన్ ఈజ్ ఇన్ ది స్టార్ ఆఫ్ రాహు అండ్ సబ్ ఆఫ్ సాటర్న్ అండ్ సబ్ ఆఫ్ మార్స్. ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో ఏముంది? 5 and 11. ఇన్వాల్వ్మెంట్ మే 5 and 11 है, कमिटमेंट में 5 है, फाइनल कंफर्मेशन 7 and 11 है. Okay, marriage is promised according to this chart. According to this chart, ascendant subsublord is okay. He is giving promise of marriage. Okay. Next, seventh cusp subsublord. Who is the seventh cusp subsublord? Mercury. You read it again in the star of Rahu and sub of Rahu and Saturn sub of. Again Rahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Here Mercury has the positional status. So with that 5, 11, 5, 7, 11 are in the involvement. And in case of sublord also 5, 11 is there. So again it is promising the marriage. Okay, sir. బాగానే ప్రయత్నం చేశారు. వెరీ గుడ్. He tried his level best. But you see, seventh cusp subsublord is Mercury. Mercury is in the star of Rahu and sub of Rahu and sub of Saturn. When these two planets are same, then what we have to do? We have to bunching theory. Bunching theory. We should apply here bunching theory. Yes, sir. After applying the bunching theory, how to read? Mercury is seventh cusp subsublord. Rahu, Saturn, in the star of Rahu, in the sub of Saturn, in the sub of Saturn. Like that you have to read. Okay. You see, Mercury involvement में 5, 7, 11 है. Okay, 5, 7, 11 is there in involvement. In commitment, Mercury Saturn आको इधर बैठता. Saturn आको sublord place में आता. Saturn देखो 5 है. 5 है. Which is required house for marriage. Final confirmation भी 5 है. Okay. So ascendant cusp subsublord Sun and seventh cusp subsublord Mercury both are promising marriage. Up to this, it is okay. Everyone should know it. This is fundamentals. If you don't know, you will never get it. Informing the promise of marriage in the chart, natal chart. Next step, what to do? Transit Saturn position you have to see. Early or late. Whether marriage is promised. Will happen early or we have to know. ఎమ్మటే పేరెంట్ అంటాడు, సార్ ఎప్పుడైతుంది సార్, when will occur the marriage? You please tell me అంటాడు. Parent will ask immediately. So we have to check whether it is early marriage or late marriage. There are so many principles what we have learnt previously. According to Khullarji, 5 rules are there. Only 5 rules are mentioned in his books. Kaspal Kalam Chand Kaspal books किताब में है. Horror astrology में भी मिलेगा. 250 పేజ్ में హోరర్ అస్ట్రాలజీ 250 పేజ్లో ఉంది. ఎందుకంటే నేను ఎక్కువగా ఆ పేజే చూస్తుంటాను, అందుకు అది నోటికి వచ్చింది. 250 పేజ్లో ఉంటాయి హోరర్ అస్ట్రాలజీలో. యూ కెన్ ఫైండ్ ఆల్ ది 5 రూల్స్. మ్యారేజ్ ఈజ్ ప్రామిస్డ్ బట్ డిలేడ్ అనేటువంటి 5 రూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ 5 రూల్స్ ఎవరికి నోటికి రావు. నాకు రావు, నీకు రావు, ఎవరికి రావు.
ఎందుకు మనము ఇట్లా ఇప్పుడు ఇక్కడ చార్ట్ ముందే పెట్టుకొని అక్కడ ఒక రూల్ ఉంది, ఆ రూల్ చదవండి స్టెప్ బై స్టెప్, చదివి ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి ఉందా లేదా. యు రీడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ రూల్ ఇన్ ద బుక్ విచ్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ ద బుక్. According to that, you have to implement here. You please do it. You Okay, please do it. You read the first rule. First rule. The ascendant subsublord is linked with 5 or 7 or 11 through its star lord. మళ్ళా చెప్పు. The ascendant subsublord is linked with 5 or 7 or 11 through its star lord, but linked to 2, 4, 10 or 12 cusps through sublord and subsublord. దాని అర్థం చెప్పండి సార్ మీరు వాళ్ళకు. ఇప్పుడు నాకు కాదు, వాళ్ళకి చెప్పండి, అందరికి అర్థం కావాలా. తెలుగులో చెప్పండి ముందు, తర్వాత హిందీలో ఇంగ్లీష్లో చెబుతారు. ఎందుకంటే మన మిత్రులు ఉన్నారు కొత్త వాళ్ళు, అందరికీ ఉపయుక్తంగా ఉండాలి క్లాసు. మనం కూడా నేర్చుకోవాలి. మనము ఎప్పుడు 24 గంటలు తెలుగులో మాట్లాడితే ఎట్లా, వాళ్ళకి కూడా రావాలి కదా. అసెండెంట్ సబ్సబ్లార్డ్ 5 గానీ 7 గానీ 11 గానీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో ఉంటూ, అసెండెంట్ సబ్లార్డ్ సన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో 5 గానీ 7 గానీ 11 గానీ ఉందా? 5, 11 ఉంది. 5, 11 ఉంది. అయిపోయా, ఒక పాయింట్ దొరికింది. తర్వాత స్టార్ లెవెల్లో ఉంది. రైట్, నెక్స్ట్. బట్ 2, 4, 10 or 12 cusps in the sublord and subsublord. సబ్లార్డ్ లో సబ్సబ్లార్డ్ లో 2, 4, 10, 12. 2, 4, 10, 12. చూడండి, 2 ఉంది, 4 ఉంది, 10 ఉంది. ఆయన ఇచ్చినటివి 2, 4, 10, 12 ఉన్నాయి. ఇక్కడ 2 ఉంది ఫైనల్ కన్ఫర్మేషన్ లో. అంటే ఏమి, ఇది లేట్ మ్యారేజ్, డిలే మ్యారేజ్. డిలే మ్యారేజ్. మ్యారేజ్ ఇస్ ప్రామిస్డ్ బట్ డిలే. అకార్డింగ్ టు దిస్ రూల్ నంబర్ 1, మ్యారేజ్ ఇస్ ప్రామిస్డ్ బట్ డిలే అనేది మనకు నిర్ధారణ అయింది. తర్వాత సెకండ్ రూల్ ది అసెండెంట్ సబ్లార్డ్ నాట్ సబ్లార్డ్, it is sublord. You please. Ascendant sublord is linked with the houses 2, 4, 10 and 12 through star lord, but linked to 7th cusp through sublord and subsublord. Ascendant sublord star level లో 2, 4, 10, 12 కి లింక్ అవుతూ, సబ్ లెవెల్లో కానీ సబ్ లెవెల్లో కానీ 7th కస్ప్ కనుక ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటట్లయితే ఇట్ షుడ్ బి లేట్ మ్యారేజ్. ఇక్కడ అసెండెంట్ సబ్ లార్డ్ వచ్చేసి సాటర్న్. సాటర్న్ ఇది అసెండెంట్ సబ్లార్డ్ కాలంలో చూడండి, సాటర్న్ 1 ఉంది. అసెండెంట్ సబ్లార్డ్ సాటర్న్ ఈజ్ ఇన్ ది స్టార్ ఆఫ్ సన్ ఏమి ఇక్కడ 2, 4, 10, 12 లో ఉండాలా అంటాడు. 2 ఉంది, 4 ఉంది, 10 ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ నెక్స్ట్. అండ్ బట్ లింక్ టు 7th కస్ప్. ఇక్కడ 7th కస్ప్ ఉండాలా? లేదు, ఇక్కడ లేదు. అంటే ఏమి, ఇక్కడ 2, 4, 10 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఫైనల్ లో కూడా 4, 10 ఉన్నాయి. సరే, అంటే ఇది కొంతవరకు పార్షియలీ ఓకే. సరే, థర్డ్ రూల్ చదవండి. The subsublord of the 7th cusp is linked through its star lord with 2, 4, 6, 10 and 12 along with 5 or 7 or 11. The subsublord of the 7th cusp subsublord linked through involvement లో 2, 4, 6, 10 and 12 along with 5 or 7 or 11. 7th SSL is Mercury. ఇన్వాల్వ్మెంట్ లెవెల్లో 2, 4, 6, 10, 12 చూడండి. 7th కస్ప్ సబ్సబ్లార్డ్ మెర్క్యూరీ వచ్చేసి ఇన్వాల్వ్మెంట్ లెవెల్లో 2, 4, 6, 10, 12 అన్ని ఉన్నాయి. అలాంగ్ విత్ 5, 7, 11 అలాంగ్ విత్ 5, 7, 11 5 or 7 or 11 అని ఉంది. సరే, 5 ఉంది, 7 ఉంది, 11 ఉంది. అంటే ఏమి, ఆయన ఏం చెప్పాడో రూలు అచ్చుగుద్దినట్ల ఉంది. 1వ రూలు, 3వ రూలు ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్. అందులో ఏమైనా సందేహం ఉందా? చూడండి, 7th కస్ప్ సబ్లార్డ్ మెర్క్యూరీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో 2, 4, 6, 10, 12 ఉండి అలాంగ్ విత్ 5 or 7 or 11. So this rule is also satisfied here. So according to this, as per this rule,
Late So, marriage is- is indicated. Okay. You read next rule, fourth rule. the subsublord of the seventh cusp is linked to 5 or 7 or 11, but is connected to 2, 4, 6, 10 or 12 through sub or subsublord. So seventh cusp subsublord ఇన్వాల్వ్మెంట్ లెవెల్లో 5 or 7 or 11 ఉంటూ కమిట్మెంట్ లో కానీ ఫైనల్ కన్ఫర్మేషన్ లో కానీ 2, 4, 6, 10 or 12 కనుక ఉండేటట్లయితే ఇట్ లీడ్స్ టు డిలేడ్ మ్యారేజ్. అది చూడండి, సెవెంత్ కస్ప్ సబ్సబ్లార్డ్ మెర్క్యూరీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో త్రూ రాహు 5, 7, 11 మూడు ఉన్నాయి. కమిట్మెంట్ లో చూడండి ఆయన ఏం చెప్పాడు అవే ఉన్నాయి. 2 ఉంది, 4 ఉంది, 6 ఉంది, 10 ఉంది, 12 ఉంది. ఇక్కడ చూడండి 2 ఉంది, 4 ఉంది, 6 ఉంది, 10 ఉంది. అంటే ఏమి, ఇది కూడా ఈ రూల్ కూడా బాగా బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అయింది, సాటిస్ఫైడ్. దిస్ రూల్ ఈజ్ ఆల్సో సాటిస్ఫైడ్. అంటే ఇంతవరకేమి ఆయన 5 రూల్స్ ఇస్తే 1వ రూలు, 3వ రూలు, 4వ రూలు బాగా సాటిస్ఫై అయినాయి, ఒక ఎక్సెప్ట్ 2 తప్ప. సరే 5th రూల్ చదవండి సార్. The 11th subsublord is connected to 7th cusp through its star lord and linked to 2, 4, 6, 10 or 12 cusps through its sub or subsublord. 11th cusp subsublord అనేటువంటి వాడు ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో 7th cusp తో లింక్ అయ్యి కమిట్మెంట్ లో కానీ ఫైనల్ కన్ఫర్మేషన్ లో కానీ 2, 4, 6, 10 or 12 కనుక ఉండేటట్లయితే ఇట్ షుడ్ బి ఎ డిలేడ్ మ్యారేజ్. అది 11th cusp subsublord Mars. 11th cusp subsublord in this chart, 11th cusp subsublord is Mars. Mars is in the star of moon. Moon क्या देता है? 7, 11 है moon में. 7, 11 7 ఉంది moon. ఇక్కడ రూల్ ఏమి, 11th cusp subsublord is connected to 7th cusp through its star lord. Star lord में 7 रहना, 7 है. बाजू देखो कमिटमेंट में क्या बोला है? 2, 4, 6, 10, 12 रहना, 4 है, 6 है, 10 है इधर कमिटमेंट में. फाइनल कंफर्मेशन मिले 2, 4, 6, 10, 12 सारे हाउसेस मिले. सो दिस इज आल्सो 11th cusp subsublord. It also indicates delayed marriage. Okay, according to Kullarji rules 5, total 5 rules are mentioned in that book. Only except second rule 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5 rules are fully satisfied. So it indicates late marriage. Okay na? Up to this, any doubt? Nothing. No doubt. Yes, my doubt is 12 हाउस क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? सर बोलिए सर. 12 हाउस को काम क्यों हम निगलेक्ट कर रहे हैं, जबकि 12 हाउस तो पॉजिटिव हाउस है ना विवाह के लिए. क्या बोले? 12वां So हाउस. he's saying 12th house is a positive house for marriage. Then why are we neglecting? These rules are applicable only for delay marriage. Delayed marriage के लिए लिखा है उन्होंने. So we have justified those rules. That's all. Sir, 12th is considered. Sir, 12th को ना लग्न का नेगेटिव समझते हैं, इसलिए यहाँ पर खुल्लर जी ने ये रूल दिया हुआ है. In Cuspal we don't consider in Cuspal interlink में 12th हाउस को नेगेटिव समझते हैं लग्न का. So इसलिए इधर पे ऐसे रूल्स हैं. చెప్పండి మేడం మీరు. In the Horary book itself, 249th page, it is given in the 12th house, actually considered in the KP, but it is not considered here. No. లో రాసినటువంటి 5 రూల్స్ లో 4 రూల్స్ 1, 3, 4, 5 ఓకే అకార్డింగ్ టు పార్షియల్ గా అయింది. అయింది. ఇంకొకటి మామూలుగా మనము ప్రతి నిత్యము చూసేటువంటి విధానం ఏంది, పునర్పు దోషం అనేది అది కేపీలో ఉంది, కానీ అది మనం చెప్పుకోకూడదు. ఏమంటే రోజు మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి అది ఒక సపోర్టింగ్ గా చెప్తున్నాను అంతే, అదేం పెద్ద ఇది కాదు. పునర్పు, దీంట్లో పునర్పు ఉందా చూడండి. సాటర్న్ ఈజ్ ఇన్ ది సబ్సబ్ ఆఫ్ మూన్. Saturn is in the subsub of moon. Any sort of connection in between moon and Saturn is known as punarpu అని చెప్పేసి ఒక నిర్వచనం అది. ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ కనెక్షన్ అంటే వాని సబ్లో కానీ వాని స్టార్లో కానీ స్టారు సబ్ అంతవరకు మనం సబ్ వరకు పోతున్నాం కాబట్టి సబ్ వరకు కూడా చూసుకోవచ్చు మనం.
ఏం పర్వాలేదు. సబ్ వరకు ఇక్కడ ఉంది. తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఇంకొకటి ఏంటంటే ముఖ్యమైనటువంటి రూల్ మర్చిపోయినా చెప్పడానికి మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు. ఇక్కడ 11th కస్ప్, ఇది 11th కస్ప్ మామూలుగా ఏమంటారంటే చాలా మంది సార్ ఈ 11th కస్ప్ లియో, 11th కస్ప్ ఫాల్స్ ఇన్ లియో. లియో అనేది చరరాశ, స్థిరరాశ, ద్విస్వభావ రాశ, వెదర్ ఇట్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ సైన్ ఆర్ డ్యూయల్ సైన్ ఆర్ మూవబుల్ సైన్. స్థిర రాశి. ఫిక్స్డ్ సైన్, ఫిక్స్డ్ సైన్ స్థిర రాశి. ఫిక్స్డ్ సైన్ అంటే చరరాశి అయితే కార్యం తొందరగా అవుతుంది, ఫిక్స్డ్ సైన్ అయితే లేట్ అవుతుంది. స్థిర రాశి ద్విస్వభావ రాశి అయితే అటో ఇటు కాకుండా మధ్యస్థంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనము చదువుకున్నాం. చాలాసార్లు మనము ముచ్చటించుకున్నాం కూడా ఇదే రూల్ను. అలాగే 11th కస్ప్ సబ్ లార్డ్ మార్స్. ఆ మార్స్ కూడా ఎక్కడున్నాడు? మార్స్ ఈజ్ ఆల్సో ప్లేస్డ్ ఇన్ అనదర్ ఫిక్స్డ్ సైన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫిక్స్డ్ సైన్. మూవబుల్ ఫిక్స్డ్, మూవబుల్ సైన్ మేష, దిస్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ సైన్, దిస్ ఈజ్ కామన్ సైన్. మూవబుల్ ఫిక్స్డ్ కామన్, మూవబుల్ ఫిక్స్డ్ కామన్, మూవబుల్ ఫిక్స్డ్ కామన్. 11th cusp sub-lord is also placed in a fixed sign. 11th cusp itself falls in a क्या बोलते हैं దాన్ని ఫిక్స్డ్ సైన్. ఫిక్స్డ్ సైన్. కాబట్టి రెండు అట్లనే చెప్తున్నాయి లేట్ అని. ఇన్ని కారణాల వల్ల మనకు అర్థమైనది ఏంటంటే అయ్యా ఈ జాతకునికి ఇది లేట్ అవుతుంది అనేది మనకు అర్థమవుతా ఉంది, లేట్ అవుతుంది అని అర్థమవుతా ఉంది. కానీ ఇంకొకటి ఏంటంటే నా అభిప్రాయం, ఇప్పుడు ఇక్కడ 11th కస్ప్ అనేది ఫిక్స్డ్ సైన్ లో పడింది. ఫిక్స్డ్ సైన్ ఇది. ఫిక్స్డ్ సైన్ తో పాటు బ్యారన్ సైన్ కూడా ఇది కొంచెం సతాయిస్తాదేమో. దీని మీద మనం కృషి చేయాలా, రీసెర్చ్ చేయాలా. ఇప్పుడు ఈ ఒక్క చార్టు 2 చార్ట్లు చూసి మనం మాట్లాడడానికి లేదు. ఎందుకు చెప్తున్నా, మీకు సూచన ఇస్తున్నా. ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ నాట్ రిటన్ ఇన్ కుల్లార్ బుక్స్, దిస్ ఇస్ బ్యారన్ సైన్. బ్యారన్ సైన్ అంటే దానికి మనకు ఉన్నాయి కదా కొన్ని కారకత్వాలు అట్లా. కాబట్టి లేట్ గా ఇండికేషన్ అది కూడా అట్లా. మనం ఇంకా 4-5 చార్ట్స్ చూసే కానీ అర్థం కాదు మనకు. అంటే ఏంటి, ఈ రూల్ కూడా కొందరు ఒప్పుకోవడం లే మన వాళ్ళు. ఏమిటి అంటే 11th కస్ప్ సబ్ లార్డ్ ఫాల్స్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ సైన్, 11th కస్ప్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫాల్స్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ సైన్, సబ్ లార్డ్ కూడా ఫిక్స్డ్ సైన్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి లేట్ అని చెప్తున్నాం. కానీ ఈ రూల్ అనేది కేవలము హోరరీలో మాత్రమే తీసుకోవాలి, మీరు నేటల్లో ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు అని కూడా సందేహం రావచ్చు. కానీ నేనేమో చెప్తున్నా, ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఉన్నప్పుడు చెప్పాలి, లేనప్పుడు నోరు మూసుకొని ఊకుండాలా. ఇప్పుడు ఆన్సర్ నీకు బాగా తెలిసింది అనేది స్థిర రాశిలో పడింది. అలాగే 11th కస్ప్ సబ్ లార్డ్ కూడా స్థిర రాశిలో పడ్డాడు కాబట్టి ఇట్ ఇండికేట్స్ లేట్ మ్యారేజ్. అంటే ఆ 5 రూల్స్ కు ఇది కూడా తోడైనట్లే. సార్ 11th లార్డ్ కూడా ఫిక్స్డ్ సైడ్ లో పడ్డాడు సార్. 11th లార్డ్ కూడా సన్. 11th లార్డ్ సన్ వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? అబ్బా ఇది బాగా కనిపెట్టావా. ఇది కూడా చూడు, అట్లా మంచికి మంచి తోడైతే మనం అది కావాలయ్యా. ఆ రకంగా విశ్లేషణ చేయాలి. ఎప్పుడు ఒకడే చెప్తే కాదు, మీరు కూడా ఇట్లా విశ్లేషణ చేయాలి. 11th సైన్ లార్డ్, 11th లార్డ్ ఆయన కూడా దీంట్లో ఫిక్స్డ్ సైన్ లో పడ్డాడు. 11th కస్ప్ ఫిక్స్డ్ సైన్ లో పడింది. 11th కస్ప్ సబ్ లార్డ్ ఫిక్స్డ్ సైన్ లో పడ్డాడు. అంటే ఈయన సన్ కూడా రెండు పోర్ట్ఫోలియో వచ్చినాయి. ఇప్పుడు వీనస్ ఆడున్నాడు, వీనస్ అక్కడు, అదే వీనస్ విశ్వభావ రాశిలో ఉన్నాడు. వాడు కూడా తెగదు తెల్లవాడదు, మీడియం అటా ఇటా. చూడు 11th కస్ప్ కోర్ రూలర్స్ అన్ని కూడా మెజారిటీ ఫిక్స్డ్ సైన్ లో పడినాయి. ఒక్క వీనస్ మాత్రమే దీంట్లో కామన్ సైన్ లో పన్నాడు. అట్లా కూడా మనము చెప్పుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది కదా. ఇక్కడ కనపడతా ఉంది కాబట్టి లేట్ మ్యారేజ్ అని. ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇప్పుడు లేట్ మ్యారేజ్ అని చెప్పినావు. సరే సార్ మళ్ళీ ఎప్పుడైతుంది అంటే టుడే వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది చార్ట్. ఈ రోజు మన చార్ట్ మన చేతికి చార్ట్ వచ్చింది. మనము అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ యాజ్ ఆన్ టుడే వీఆర్ డిస్కసింగ్ దిస్ నాటల్ చార్ట్. యాజ్ ఆన్ టుడే వాట్ ఈజ్ రన్నింగ్ దశాభుక్తి అంతరా అవి చూడండి. ఇక్కడ ఈరోజు డేట్ ఎంత? ఈరోజు 11 10 10 10 7/7/2025.
వేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి, షో దశ. చూడండి, శాటర్న్, రాహు, మార్స్, మళ్ళీ రాహు. ఇక్కడ 17/7/2025 ఇక్కడ అంటే శాటర్న్ ఇది. ఇప్పుడు ఇది నడుస్తుంది మనకు, ఇది నడుస్తా ఉంది. అంటే ఏమి, ఈ ప్రజెంట్ యాజ్ ఆన్ టుడే దిస్ నేటివ్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఏమిటిది, శాటర్న్ దశ, రాహు భుక్తి, మెర్క్యూరియా మార్స్ ఆవాడు మార్స్ అంతరా, రాహు సూక్ష్మ, సన్ శాటర్న్ ప్రాణ ఈజ్ రన్నింగ్ టు దిస్ నేటివ్. సో వీ హ్యావ్ టు చెక్ 1 by 1. శాటర్న్ ముందు దశాలాడు, భుక్తి లాడు చూద్దాం. ఈ రెండింటిని పరిశీలిస్తే భవిష్యత్తు బయటకు వస్తుంది కదా. ముందు దశాలాడు, తర్వాత భుక్తి లాడు. లెట్ us check these two first. Dashalaad is Saturn. You see, Saturn is having PS. With PS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Here 5 is there. 5, 7, 11 में 5 है, 3, 5, 9. These are all useful. Okay. Saturn check చేయండి. Saturn involvement లో 5 and 11 ఉంది. 5 and 11 it is okay. Commitment లో 5 and 11 ఉంది, ఇది కూడా ఓకే. ఫైనల్ కన్ఫర్మేషన్ లో 4, 8, 9, 10, 12. ఇక్కడ 5 లేదు, 7 లేదు, 11 లేదు. 5 లేదు, 7 లేదు, 11 లేదు. మళ్ళీ ఎట్లా దశాలాడ్ న్యూట్రల్ అయితే చాలు, అంత పవర్ఫుల్ గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, న్యూట్రల్ అయితే చాలు. అంటే 9 ఉంది కదా సార్, అందులో 9 ఉంది కదా సార్. అదే న్యూట్రల్ అయితే చాలు. అంటే ఏమి, 7th కస్పుకు ఇది మల్టిపుల్ హౌస్ 9, అది 7th కస్పుకు మల్టిపుల్ హౌస్ 9 ఇక్కడ ఉండేది. సరే, దశాలాడ్ శాటర్న్ ఇప్పుడు నడుస్తూ ఉండేది శాటర్న్. ఇక్కడ 7 లేనప్పటికీ 9 అనేది ఉంది. 7కు మల్టిపుల్ హౌస్ అంటే ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో 5, 11 ఉన్నాయి. దాంట్లో ఫేవరబుల్ హౌస్ ఉందా లేదా, ఇక్కడ ఉంది. విత్ నెగటివ్ హౌసెస్ ఉన్నాయి అంటే లేట్ మ్యారేజ్, తర్వాత పెళ్ళైనాక ఏముంటాయో ఇవి మనకు అనవసరం. పెళ్ళి అవుతుందా కాదా అంతవరకు మనం చూడాలి. ఈ దశాలాడుగా వీడు పనికొస్తుందా రాడా, ఓకే పర్వాలేదు అనుకో కాసేపు. తర్వాత భుక్తి లాడెవరండి, రాహు. భుక్తి లాడెవరు, రాహు. ఇదిగో శాటర్న్, రాహు భుక్తి ఎంతవరకు ఉంటుంది, 2/9/2025. Saturn dasha Rahu Bhukti will be ended on 22/9/2025. यहाँ तक Saturn में Rahu Bhukti चलेगा. Whether Rahu is favorable or not, Bhukti Lord should be a strong significator. Dasha Lord only neutral हुआ तो बस. Bhukti Lord should be a strong significator. Let us check Bhukti Lord. Let us see Rahu. Rahu is Bhukti Lord. Bhukti Lord should be a strong significator. You see here, Bhukti Lord having PS. Rahu is in PS with 5, 3. Okay. Involvement में क्या है, 5 और 11 है. 5, 11 है. 5, 11. Commitment में 5 only 5. Final confirmation में 5, 11 है. Is it qualified to give the marriage as Bhukti Lord? No sir. No sir. Lord should be Why? primary cusp. Linked with Why? primary He cusp. Bhukti Lord should conduct primary cusp. Bhukti Lord should be a strong significator. Seventh primary cusp should be either in involvement or in commitment. Either this side or this side. 7 అనేది ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో కానీ కమిట్మెంట్ లో కానీ కంపల్సరిగా ఉండాలి. ఇక్కడ లేదు. భుక్తి లాడుగా రాహువు పనికిరాడు. బాగుంది అయ్యా, రాహు పనికిరాడు అన్నావు, కానీ రాహు యాజ్ రాహు పనికిరాడు. రాహు యాజ్ సైన్ లార్డ్, స్టార్ లార్డ్ అవి చెక్ చేయి. Saturn and Sun. రాహు యాజ్ రాహు పనికిరాలే,
రాహు యాజ్ శాటర్న్ అండ్ సన్. వాళ్ళని చెక్ చెయ్యి. శాటర్న్ చూడు, శాటర్న్ ఇక్కడ భుక్తి లాడుగా అంటే నో శాటర్న్ 7. సాటర్న్ కూడా నో 7 సార్. ఇక్కడ కూడా నో 7. there is no 7 in involvement or in commitment. Same thing is repeated. Next, let us go Sun, to sun. sun also no, Also sir. the same, sir. Sun also no 7. Here also same thing. No, Clear nothing. cut case. కాబట్టి కళ్ళు మూసుకొని రాహు పనికిరాదు. నిశ్చింతగా చెప్పచ్చు. ఏమన్నా సందేహమా? శాటర్న్ లో రాహు దశ ఇవ్వడు. ఎందుకు? రాహు యాజ్ రాహు ఇవ్వనంత మాత్రాన వాళ్ళు కనుక రిప్రజెంటేటివ్స్ లో ఏ ఒక్కడిచ్చినా కూడా పాసిబిలిటీ ఇస్ దేర్. మీకు అర్థమైందో లేదో? రాహు యాజ్ రాహు ఇవ్వలేదు, కానీ ఈ రిప్రజెంటేటివ్స్ లో ఒక్కడు కనుక ఫేవరబుల్ గా ఉండింటే కూడా ఓకే తీసుకోవాల్సి వస్తుంది మనం. ఇక్కడ ముగ్గురు రాహు యాజ్ రాహు 7 లేదు, ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో లేదు, కమిట్మెంట్ లో లేదు. రాహు యాజ్ శాటర్న్ 7 ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో లేదు, కమిట్మెంట్ లో లేదు. 7 సన్, రాహు యాజ్ సన్ వాడు కూడా 7 ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో లేదు, కమిట్మెంట్ లో లేదు. కాబట్టి పీడమైంది, బాగా అద్దం మాదిరి ఉంది, రోడ్డు ఎంత క్లియర్గా ఉంది చూడు. కాబట్టి నిస్సందేహంగా ఈ శాటర్న్ దశలో రాహు భుక్తి వరకు మాత్రం పెళ్లి కాదు నాయన. ఈ చార్ట్ కరెక్ట్ అయితే, ఇఫ్ దిస్ చార్ట్ ఈజ్ కరెక్ట్, మనకు సంబంధం లే. మనం నేను రెక్టిఫై చేయలే, నువ్వు రెక్టిఫై చేయలే, ఏదో వాళ్ళు ఇచ్చినారు మనం మాట్లాడుతున్నాము. ఈ బొమ్మను బట్టి మనం మాట్లాడుతున్నాం నాయన, మనకు సంబంధం లే. బొమ్మ ప్రకారం చార్ట్ నిర్మించితే మనకు తెలిసిన విషయాన్ని మనము చెప్తున్నాం అంతే. కాబట్టి శాటర్న్ లో రాహు దశ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వివాహము కాదు అని నిర్ధారణ చేయవచ్చు. దెర్ ఈజ్ నో 7 in involvement or commitment. Rahu as Saturn, Rahu as Saturn. There is also no 7 in involvement and no 7 in commitment. No 7. And in the same procedure, Sun is also 7 is not appeared in involvement or commitment. So that Bhukti Lord Rahu is not capable to offer the marriage to this native. सैटर्न बाद में राहु भुक्ति होने के बाद जुपिटर आता. लेट अस चेक जुपिटर. 5 So same. here. Same nothing. No 7, no na इधर नहीं same. So Jupiter is also not capable to offer the marriage to this native. We can decide after the completion of Saturn, we can re-examine. Why should we unnecessarily bother? Still there is plenty of time. Okay, Is it not okay? అంతే కదండి. 2028కి అయిపోతుంది అంటే ఇంకా 3 ఏళ్ళు ఉంది. 3 ఏళ్ల లోపల రాజెవడో బంటెవడో అప్పుడు మళ్ళా వాడు మన దగ్గరకు వస్తాడో రాడో, వచ్చినప్పుడు మాట్లాడదాం. మెర్క్యూరీ భుక్తి చూడు. మెర్క్యూరీ దశ. అదే మెర్క్యూరీ దశ, దశ అలాడు. శాటర్న్ దశ తర్వాత మెర్క్యూరీ దశ వస్తుంది. అకార్డింగ్ టు వింశోత్తరి దశ, ఆఫ్టర్ శాటర్న్ దశ మెర్క్యూరీ దశ విల్ కమ్. యు సీ మెర్క్యూరీ 5, 7, 11 is there. Here 5, 11. Either 5 high. Okay. Mercury. It is okay. Mercury is okay because here you see Mercury is sublord of 7th cusp. Sublord of 7th cusp having PS. Involvement में 5, 7, 11 है, commitment में 5, 11 है, final confirmation में 5 है. Okay, Mercury is okay. After that, let us see Mercury bhukti. Mercury dasha, it is also a long period. We need not worry. We shall check it later on. Monna 3/5/24. ఇదే అనుకుంటా 3/5/24. సారీ చూడండి అయ్యా, 1994 సార్. 94 సార్. 3/5/1994. ఓకేనా? అవును సార్. టైం 13:28:43. ఓకేనా సార్? తప్పేమని ఉంటే చెప్పండి, ఇప్పుడే సర్దుదాం. లేదు సార్. బూందీ రాజస్థాన్ లో బూందీ ఉందంట. మన రాష్ట్రం గురించి చాలా మంది బాగా
రెస్పాన్స్ అయినారు. అంటే ఏంటి, వాళ్ళకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు నా బాధలో ఏంటంటే ఇన్నాళ్ళు ఎందుకు సైలెంట్ ఉన్నారు వీళ్ళు అంటే సరిగా అర్థం కాకనో లేకపోతే భయపడో ఎందుకో పెట్టలేరు అంతే. కానీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అందరూ 60 ఏండ్లు దాటిన వాళ్ళే ఉన్నారు. దగ్గర దగ్గర 50, లాస్ట్ అంటే 50 ఏండ్లు, అంత తక్కువ ఎవరు నాకు అవపడలే. సరే ఏదో నేర్చుకుంటున్నారు వాళ్ళని. మనం వి కెనాట్ స్ట్రెస్, వి కెనాట్ ఇది కదా మాట్లాడలేం కదా మనము. కాబట్టి నా బాధ ఏంటంటే సరే చేస్తారు, ఫాలో అవుతున్నారు, సంతోషం, బాగుంది. ఇప్పుడు ఈ లెవెల్కు తగ్గకుండా గ్రూపుకు చెడ్డ పేరు రాకుండా మీరు మీ బాధ్యత మీరు నిర్వర్తించాలా. నా బాధ్యత నేను చూసి చూడనట్లు కూడా మేనేజ్ చేసుకోవాలా. ఎందుకంటే అందరూ ఆల్ ఆర్ ఎల్డర్లీ పీపుల్ ఇన్ మై గ్రూప్, ఆల్ ఆర్ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇన్ మై గ్రూప్ ఎక్సెప్ట్ మై సెల్ఫ్. కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు గివ్ రెస్పెక్ట్ టు యూ. దీని గురించి, మ్యారేజ్ గురించి మీరు చెప్పండి, ఎవరైనా సరే చెప్పండి. ఇప్పుడు నేనైతే చెక్ చేయలేదు, మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను వింటాను, నాకు పాఠం చెప్పండి. ఎనీవన్, ఎవరైనా సరే. వెరీ గుడ్. And 7th cups, Jupiter is promising 5, 7, 11 ఉంది. Jupiter has PS also. And ప్రామిస్ తర్వాత దానిలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో 11 ఉంది జూపిటర్. కన్ఫర్మేషన్ లో 5, 7, 11 ఏది లేదు సార్. జూపిటర్ అమ్మా, అవునండి. ఫస్ట్ కస్ప్ సబ్లార్డ్, సెవెంత్ సబ్లార్డ్ రెండు జూపిటర్ అయ్యాడు. అవునండి, రెండు కూడా 7th కి అసెండెంట్ కి రెండు కూడా జూపిటర్. బట్ పిఎస్ లో ఉంది కాబట్టి 7 సరిపోతుందని అనుకుంటున్నాను నేను. ఫైనల్ కన్ఫర్మేషన్ లో లేకపోయినా నాట్ నెసరీ 5, 7 దీనిలో ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ సఫిషియంట్ అని. ఇప్పుడు ఇంకొకటి అమ్మా, ఇక్కడ జూపిటర్ అనేటువంటి వాడు ఫస్ట్ కస్ప్ సబ్ సబ్లార్డ్, 7th కస్ప్ సబ్ సబ్లార్డ్ అయ్యుండి పిఎస్ ద్వారా వానికి 7th కు పవర్ఫుల్ ఉన్నాడు. వాడు 5 ఉన్నాడు, 5, 7, 11 కూడా ఉంది ఇన్వాల్వ్మెంట్. 5, 7, 11 ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో ఉంది, కాబట్టి హోరరీ అస్ట్రాలజీ రోమన్ అంకెల్లో 16వ పేజీ ఇచ్చాడే, దాని ప్రకారంగా ఇది ప్రామిస్ ఇస్ దేర్, మ్యారేజ్ ప్రామిస్. ఓకే, ప్రామిస్ ఓకే. ఏమంటాడు 16వ పేజీలో, ఫర్ ది ఈవెంట్ టు బి ప్రామిస్డ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ రోజు చదువుతూ ఉంటే మీకు రూల్ నోటికి వస్తుంది. రూల్ ను ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల మీకు సబ్జెక్ట్ పెరుగుతుంది. చూడండి ఒకసారి. ఫర్ ది ఈవెంట్ టు బి ప్రామిస్డ్, ది సబ్లార్డ్ ఆఫ్ ది అసెండెంట్ అండ్ ప్రైమరీ కస్ప్ షుడ్ బి ది సిగ్నిఫికేటర్. అంటే ఏమి, అట్ స్టార్ ఆర్ పొజిషన్ లెవెల్. అంటే సిగ్నిఫికేటర్ అంటే అట్ స్టార్ ఆర్ పొజిషన్ లెవెల్ అని. అంటే ఏమి, ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో ఆఫ్ ది ప్రైమరీ ఆర్ సపోర్టింగ్ కస్ప్ దట్ విల్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ ఎనాక్టింగ్ ద ఈవెంట్. ప్రైమరీ కస్ప్ ఉంది ఇక్కడ 1 అని చూడండి, 7 ఉంది, 5 ఉంది, 11 ఉంది ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో. అంటే ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎప్పుడు అంటాం మనం దీన్ని, పిఎస్ ప్లస్ స్టెల్లార్ స్టేటస్ రెండు కలిపితే, పొజిషనల్ స్టేటస్ స్టెల్లార్ స్టేటస్ కలిపితే రెండు కలిపి ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్మెంట్. ఇవన్నీ ఊకరాలే. ఇక్కడ జూపిటర్ పిఎస్ ద్వారా ఇవి 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12 వచ్చినాయి. ఇవి రాహు ద్వారా, రాహుకి ఏమున్నాయి 1, 5, 8, 10, 3, 1, 5, 8, 10, 3 అవి మాత్రమే. అవి కాకుండా మిగతాయి కూడుకునే కదా రాహు రిప్రజెంటేటివ్, వాళ్ళ ద్వారా వచ్చినవి అన్ని కలిపితే టోటల్ ఇవి అయినాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో మనకు ఆ రూల్ ప్రకారంగా 5, 7, 11 మూడు ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రామిస్ ఈస్ దేర్. మనము వీ నీడ్ నాట్ వర్రీ. ఇంకా కొంచెం ముందుకు పోతే అదే కుల్లారు బుక్కుల్లో ఇంకోటి కూడా రాసిన, మీకు ఒక ఇది కూడా పెట్టింటి నేను, దాన్ని ఏమంటారు ఎక్కడో, అస్ట్రాలజీలో 451 పేజీలో ఉంది చూడండి. ఫర్ ప్రామిస్ ఆఫ్ ది ఈవెంట్, ఫస్ట్ పారాలోనే ఫర్ ప్రామిస్ ఆఫ్ ది ఈవెంట్ సబ్ లార్డ్ ఆఫ్ ది ఫిక్స్డ్ అసెండెంట్ అండ్ ప్రైమరీ కస్ప్ ఫర్ ద ఈవెంట్ షుడ్ ఎస్టాబ్లిష్ లింక్స్ through their star lords and sublords with primary and supporting cusp shown against the event. అది కూడా దాని ప్రకారం కూడా ఓకే. ఇక్కడ చూడండి, ఉందా మీ దగ్గర, ఎవరి దగ్గర బుక్ చదవండి. ఉంది సార్. చదవయ్యా ఒకసారి, మళ్ళా బాగా వినిపించు వాళ్ళకు. ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను నోటి అంటే అర్థమేమి చెప్పండి సార్, పర్వాలేదు
అసెండెంట్ యొక్క సబ్ లార్డ్స్ కానీ ప్రైమరీ కస్ప్ యొక్క సబ్ లార్డ్స్ కానీ ఎస్టాబ్లిష్ ది లింక్స్ త్రూ దేర్ స్టార్ లార్డ్స్ అండ్ సబ్ లార్డ్స్ విత్ ది ప్రైమరీ అండ్ సపోర్టింగ్ కస్ప్. అది అంటే ఏమి ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో కానీ కమిట్మెంట్ లో కానీ 5 or 7 or 11 ఉంటే చాలు. ఇక్కడ చూడండి 5, 7, 11 ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో ఉంది. కమిట్మెంట్ లో కూడా ఇక్కడ 11 ఉంది కమిట్మెంట్ లో. కాబట్టి ఓకే, 451 పేజీలో కుల్లార్జీ హోరరీ అస్ట్రాలజీలో ఇచ్చినాడు కదా, అదే ఆ రూల్ నేను నా సొంతం కాదు, నేను రాయలే, లేకపోతే మీరు రాయలే. కాబట్టి చూడండి, మీకు ఒక ప్రామిస్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ కి ఒక డాక్యుమెంటే పెట్టాను చూడు మన టాప్ సిల్ గ్రూప్ లో కూడా. ఇంతకుముందు మనం క్లాస్ కూడా చెప్పుకున్నాం. అది మీకు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు ఇంటికి పోయి చదవలేరు, మీరు కాదు ఇక్కడనే నేర్చుకోవాలా అనే ఉద్దేశంతో మళ్ళా చెప్పిస్తున్నా మీకు. 6, 10, 12 ఉంటే గనక డిలే ఇండికేట్ అవుతుంది కస్పల్ లింక్స్ లో. ఫస్ట్ కస్ప్ సబ్ లార్డ్ చూడండి, ఫస్ట్ కస్ప్ సబ్ లార్డ్ రూల్ ఏమి చదవండి, రూల్ చదవమంటారు ఎవరినైనా చదవండి పక్కన. డిలే మ్యారేజ్ ఫస్ట్ రూల్ అది ఉంది కదా చూడండి. 5 or 7 or 11 త్రూ ఇస్ స్టార్ లార్డ్. ఇదిగో అసెండెంట్ కస్ప్ సబ్ లార్డ్, 7th కస్ప్ సబ్ లార్డ్ వాడే. 5 or 7 or 11 ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో ఉంది. ఓకే, కమిట్మెంట్ లో స్టార్ లెవెల్ లో, బట్ లింక్ టు 2, 4, 6, 10, 12 2, 4, 10, 12 త్రూ సబ్ లార్డ్ అండ్ సబ్ లార్డ్. ఇక్కడ చూడండి, ఈడ 10 ఉంది, 2, 10 ఉంది, ఇక్కడ 2, 10 ఉంది. అంటే ఇది కూడా లేట్ మ్యారేజ్ కిందనే చెప్తా ఉంది. తర్వాత సబ్ లార్డ్ ఆఫ్ అసెండెంట్ చూడండి, నెక్స్ట్ రాహు సబ్ లార్డ్ ఆఫ్ రెండో రూల్. ascendant sublord is linked with houses 2, 4, 10 and 12 through star lord, but linked to 7th cusp through sublord or sub-sublord. చూడండి, ascendant sublord. ఇక్కడ అసెండెంట్ సబ్ లార్డ్ రాహు అయ్యాడు. రాహు వచ్చేసి జూపిటర్ ద్వారా ఏముండాలి సార్, 7 ఉండాలి కదా. స్టార్ లెవెల్లో 7, సబ్ లెవెల్లో ఒకసారి సార్ Star level may it should be linked to 2, 4, 10, 12 ఉండాలి. and sub level it should be linked with 7th. So it is there, that rule is followed. Yeah, ఇక్కడ 12 ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ కూడా 2, 6, 12 వచ్చేసినాయి. కాబట్టి ఇది కూడా పనికిరాదు, లేట్ మ్యారేజ్ కిందకే, అంతే కదా. మూడో రూల్ చదవండి. The sub-sublord of the 7th cusp is linked through its star lord with 2, 4, 6, 10 and 12 along with 5 or 7 or 11. ఇదిగో Sub-sublord of the 7th cusp. 7వ కస్ప్ సబ్ లార్డ్, 7th కస్ప్ సబ్ లార్డ్ త్రూ స్టార్ లార్డ్ 2, 4, 10, 12 2, 4, 10, 12 అలాంగ్ విత్ 5 or 7 or 11 అన్ని ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ ఒక 6 తప్ప అన్ని వచ్చేసినాయి. కాబట్టి దిస్ రూల్ ఈజ్ ఆల్సో సాటిస్ఫైడ్. నెక్స్ట్ రూల్, The sub-sublord of the 7th cusp is linked to 5 or 7 or 11 but is connected to 2, 4, 6, 10 or 12 through sub or sub-sublord. ఇక్కడ 5 or 7 or 11 ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో ఉంది, ఆయన చెప్పినట్లు ఉంది, ఏదో ఒకటి ఉంది. ఇక్కడ చూడండి 2, 4, 6, 10 లో ఒక 10 ఒకటి ఉంది. ఇక్కడ 2, 6, 10 ఉంది. 2, 6, 10 ఫైనల్ కన్ఫర్మేషన్ లో 2, 6, 10. కాబట్టి ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి ప్రతిబంధకమే. Last one, 11th sub-sublord. okay, next the 11th sub-sublord is connected to 7th cusp through its star lord and linked to 2, 4, 6, 10 or 12 cusp through its sub or sub-sublord. 11th cusp sub-sublord. 11th cusp sub-sublord is Venus. Yes. Is connected to 7th cusp through its star lord. Okay. Next. And linked to 2, 4, 6, 10, 12 through its sub 2, 4, 6, 10. ఇక్కడ చూడండి 2, 12 మాత్రమే ఉన్నాయి. 2, 12. ఓకే, 2, 12 ఉంది. ఇక్కడ 10 ఉంది. కాబట్టి ఇది కూడా ఒక రకంగా ప్రతిబంధకంగానే చెప్తా ఉంది.
5 rules are 10% కాకపోయినా ఒక రకంగా ప్రతిబంధకమే, డిలే మ్యారేజ్ అనే చూపిస్తా ఉంది, అంతే కదా. yes sir. తర్వాత ఇంకేమైనా పునర్పు గినర్పు అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా చూడండి. మూన్ ఇన్ ది సైన్ ఆఫ్ సాటర్న్. మూన్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ది సైన్ ఆఫ్ సాటర్న్. Hmm. అంటే మకరములో చంద్రుడు ఉన్నందుచేత అది కూడా ఒక రకమైనటువంటి పునర్పు దోషము. దీనివల్ల ప్రతి కార్యము లేట్ అవుతుందని చెప్పేసి కేపీలో చదువుతాము. సరే, మనం కూడా ఏదో రోజు చెప్పుకుంటున్నాం, అలవాటు పడ్డాం, రోజు కాఫీ తాగడానికి ఎట్లా అలవాటు పడ్డామో మనము పీపీని మాత్రం మర్చిపోలేము. అది మనది కాకపోయినా మనము అడాప్ట్ చేసుకున్నాం దీంట్లోకి. సరే, ఓకే, అది పనికొస్తుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ 11th కస్ప్ ఏమైనా పనికి వస్తుందా చూడండి. 11th కస్ప్ ఎక్కడ పడింది? ద్విస్వభావ రాశి, కామన్ సైన్. 11th cusp falls in common sign. 11th cusp sub lord. Who is the 11th cusp sub lord? Venus. Where is Venus? Venus is placed in fixed sign. Fixed. చూడండి, ఫిక్స్డ్ సైన్ లో పడితే లేట్, కామన్ సైన్ లో పడితే అట్లా లేట్ కాదు, ఇట్లా కాదు, మధ్యస్థంగా. అంటే ఏమి, ఇక్కడ లేట్ అనేది బాగా స్ఫుటంగా కనపడుతుంది, ఇక్కడ అటు ఇటు కాకుండా ఉంది. అంటే టోటల్ గా లెక్కేస్తే ఇప్పట్లో పెళ్లి కాదు, లేట్ అనేదే మనకు తెలిసిపోయింది. అవునా? హలో ట్రాన్సిట్, నెక్స్ట్ జూపిటర్ ట్రాన్సిట్ సెట్ చేయాలి. అది కాదమ్మా, ఇప్పుడు బుక్తిలాట్ చూసుకోవాలి. ఈ రోజుకు ఏం దశ నడుస్తా ఉంది? బుక్తిలాట్ కూడా చూసుకోవాలి. దశలు చూడాలండి ట్రాన్సిట్ తర్వాత. ట్రాన్సిట్ తర్వాత చూద్దాం. ముందు ఇప్పుడు ఏమి ఈ రోజు ఏమి జూపిటర్ దశ, జూపిటర్ దశ నడుస్తుంది సార్. మీరు చూశారు కదా సార్, జూపిటర్ చెప్పండి. ప్రామిస్ ఇస్తారు సార్, జూపిటర్ లో ప్రామిస్ ఇస్తారు. ప్రామిస్ ఉంది. వాడు దశాలాడుగా ఉండడానికి అర్హత ఉందా లేదా? ఉన్నది, న్యూట్రల్ అయినా పర్వాలేదు. రెండింటికి ఉన్నాడు కదా సార్. దశాలాడు ఉండడానికి అర్హత ఉంది. ఎందుకంటే 5, 7, 11 ఇక్కడ 3 వచ్చేసినాయి, ఇక్కడ 11 ఉంది, ఇక్కడ 9 కూడా ఉంది. 1 and 9 ఆర్ ఫేవరబుల్ అవుతారు. మీరు కావాలంటే ఒకసారి బాగా వినండి, చానీసారి వీడియోలు ఒక్కసారి వినండి. ఆయన పాఠం చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్తా అంటే బోర్డు మీద రాసి చెప్పేటప్పుడు బాగా వినండి. ఇక్కడ సోర్స్ ప్లానెట్ యాదో రాస్తాడు, ఆరో మార్క్ పెట్టి ఈ ఇన్వాల్వ్మెంట్, కమిట్మెంట్, ఫైనల్ కన్ఫర్మేషన్. ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో 5 or 7 or 11, ఇక్కడ 5 or 7 or 11 కమిట్మెంట్ లో, ఫైనల్ కన్ఫర్మేషన్ లో 5 or 7 or 11 ఆర్ అట్లీస్ట్ ఎనీ ఫేవరబుల్ కస్ప్ టు దేనికి, విత్ రెఫరెన్స్ టు ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో అయిన హౌస్ కు ప్రైమరీ కాదు, ప్రైమరీ అయ్యింది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రైమరీ అంటున్నావు. కాకపోతే మొత్తం 5 ఉన్నది అనుకో, అప్పుడు ఆ 5 కు ఫేవరబుల్ కస్ప్ చూడాలా. ఇక్కడ 5, 7, 11 ఉన్నాయి కాబట్టి మూడింటికి ఫేవరబుల్ కస్ప్ ఇక్కడ ఏమున్నాయి? 2, 6, 10 నెగేషన్. కానీ 1 and 9 పనికి వస్తాయి. 5 కు 11 కు 1 ఫేవరబుల్, 7 కు 9 ఫేవరబుల్. కావాలంటే మీరు టేబుల్ చూసుకోండి. టేబుల్ 5 కు 1, 5, 7, 9, 1, 3 ఫేవరబుల్ హౌసెస్. 5th కు 11 కు 11, 1, 3, 7, 9. అలాగే 7 కు చూడండి, 7 కు 7, 9, 11, 3, 5. అంటే ఏమి, ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో 5, 7, 11 వచ్చాయి. 7 కు ఫేవరబుల్ కస్ప్ 9, దీనికి 5 కు 1, 11 కు 1. కాబట్టి ఇక్కడ 5 or 7 or 11 లేనంత మాత్రాన ఏమి కొంపలు మనకు. పైగా ఇవి భుక్తి లాడు కాదు, మనకు కావాల్సింది ఏమి, న్యూట్రల్ అయితే చాలు. ఇక్కడ వీడి దాంట్లో సరిపెట్టినాం మనం, ఇడ సరిపెట్టినాం. మీకు కావాలంటే భుక్తి లాడ్ 5 or 7 or 11 లేకుండా, భుక్తి లాడే కమిట్మెంట్ లో 5 or 7 or 11 లేకుండా, సారీ చైల్డ్ బర్త్ విషయంలో కుల్లార్ సార్ చూపించాడు విత్ ఎగ్జాంపుల్ చాట్. కుల్లార్ బుక్ లోదే చూపిస్తాను నేను. భుక్తి లాడ్కు ఇట్లనే భుక్తి లాడ్కు ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో 5 or 7, 2, 5, 11 ఏదో ఉంది. కమిట్మెంట్ లో లేదు, ఏమి లేదు, 2 లేదు, 5 లేదు, 11 లేదు. కానీ ఫేవరబుల్ హౌసెస్ అలాంగ్ విత్ నెగటివ్ హౌసెస్ కూడా ఉన్నాయి. కానీ అక్కడ శిశువు జననమైంది. మళ్ళా మీకు కావాలంటే అది యువర్ ట్రూ హారోస్కోప్ అనేటువంటి పుస్తకంలో ఉంది. ఓకే, తర్వాత ఏమి, నెక్స్ట్ ఎవరు? జూపిటర్ తర్వాత వీనస్. జూపిటర్లో వీనస్ కదా నడుస్తూ ఉండేది. అవును, వీనస్ 27 వరకు ఉంది. 27 వరకు వీనస్ చూడండి. వీనస్
వీనస్ 7 11 ఉంది, ఇక్కడ 5 7 ఉంది, ఇక్కడ 11 ఉంది. ఓకే ఓకే బాగుంది కదా. వీనస్ ఓకే కదండి. వీనస్ ఏమి వీనస్ భుక్తి సాటర్న్ కూడా ఓకే ఉంది కదండి. ఇక్కడ వీనస్ భుక్తి లార్డ్, జూపిటర్ లో వీనస్ నడుస్తోంది సార్. మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. ప్రైమరీ కస్ప్ వీనస్ అనేటువంటి వాడు శుక్రుడు 11 లో ఉంది ఇక్కడ, కానీ నో పిఎస్ వితౌట్ పిఎస్. కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో 7 11 ఉంది. చూడండి ప్రైమరీ కస్ప్ ఇక్కడ వచ్చిందా, 7 11. ఇక్కడ కమిట్మెంట్ లో కూడా 7 ఉంది, 5 ఉంది, 7 ఉంది. అంటే ఏమి, మనకు కావలసిన 7 ఇక్కడ ఉన్నా ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నా ఓకే, రెండు వైపులా ఉన్నప్పుడు నీకేం నొప్పి వీనస్ ను సెలెక్ట్ చేసుకోవడంలో అన్నది. దాంతో పాటు 9 ఉంది, 3 కూడా ఉంది. అంటే మంచి హౌసెస్, పవర్ఫుల్ గానే ఉంది ఇక్కడ కూడా. కాబట్టి భుక్తి లాగా వీనస్ ఉండుటకు అర్హత ఉంది. అంటే ఏమి, మనము వీటికి నేర్చుకుంటాం. కోయిన్సైడ్ అయి ఉండదు. ఎందుకు నువ్వు అడిగినట్లు 5 7 11 ఉంది, ఇక్కడ 5 11 ఉంది కదా, కేతులో ఇవ్వాలి కదా అంటావు. కేతులో సరే వీనస్ సన్ 11 5 7 11, ఇక్కడ ఇది వీడు లేదు, వీడు దెబ్బతీస్తాడు. ఇక్కడ వీడు దెబ్బతీసినాడు భుక్తిలాడుగా సన్ను, సరే పోనీ. ఇంకోడు కేతు వీనస్ కేతు బాగానే ఉన్నాడు, ఇవ్వలేదు అంటే అప్పటికి అర్థం ఏమి, ట్రాన్సిట్ సెట్ అయిండదు. ఆడ ట్రాన్సిట్ సెట్ అయిండదు. సాటర్న్ ఎందుకు అంటారు సార్? సాటర్న్ కూడా ఎందుకు, కారణం ఏమై ఉండొచ్చు సార్? సాటర్న్ లేదు కదా సార్, ప్రైమరీ కస్ప్ లేదు కదా సబ్ లెవెల్లో. అంటే 11 ఉంది కదా, స్టార్ లాట్ లో ఉంది 7 ఉంది కదా. ఇక్కడ 5 7 సాటర్న్ బాగుంది సార్, సాటర్న్ బాగుంది. అదే అంటున్నాను. అదే అవును, అది ట్రాన్సిట్ సూట్ అవ్వలేదు. ఏదైనా దానికి అప్లై చేసి 7th హౌస్ లో సాటర్న్ ఉన్నాడు కదా. 7th హౌస్ లో సాటర్న్ అండి. సరే ఉండాలండి. అంటే అక్కడ ఇక్కడ ఉంటే అక్కడ ట్రాన్సిట్ సూట్ చేసుకుని అప్పుడు మళ్ళీ ట్రాన్సిట్ కి వెళ్ళినప్పుడు సెట్ అవ్వట్లేదు సార్. అదే సార్, సాటర్న్ సెట్ అవ్వట్లేదు, ట్రాన్సిట్ సెట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం. కాకపోతే ఏంటంటే డైరెక్ట్ వీనస్ లోకి వెళ్ళిపోరు. ఏదైనా అసలు చార్ట్ రాంగ్. అసలు 117